phylum alla, kingdom. Kingdom plant, kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, and kingdom Animalia, kingdom plant in a question of another. So we have been studying about plants. Plants in the hormones na question hormones in the parnal and dana. Insulin insulin in the body sugar absorb sugar cells insulin diabetic sugar insulin injections insulin injection. What is an insulin? Insulin hormone. Hormone and the chemical substance which is produced in very minute quantity. Produce the plant body metabolism. The password 3625. What a password in the class 3625. So, our plant body in the metabolism in the chemical substance. It is produced very produced problems and problems. Plant hormones plant metabolism, growth, fruit development, aging, chemicals hormones are chemical substances which are produced in minute quantities as a result of metabolism inside the plant body. Plant body body metabolism hormones and plant hormones in the body hormones produced understravi grandigal and understravi grandigal produced plants plant hormones tissues produced hormones and chemicals. I can't change this. Plant hormones main hormones growth in tropic movements in growth in growth living cells grow the living cells divide grow divide divide plants grow living animals grow hormones growth influence tropic movements in move plants plants they move stimulus in the basis light in the stem move movement towards a particular stimulus in the direction like tropic movements hormones growth in tropic movements hormones phytohormones and growth hormones hormones plants identify science axons and AUXINS axons and gibberellins and cytokinins and ethylene abscisic acid. These hormones axons actually hormones auxins hormone auxins axons, gibberellins, cytokinins, ethylene abscisic acid. These are the different hormones that are found in the plant body produced by the plant body. Axons isolate human urine isolate human urine axons produced human body produced it was first isolated human urine axons isolate this is stem root axons produced this produced cell division cell divide stems roots stem root axons
പിന്നെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ആക്സൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ആക്സൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് കൂടാണ്ട് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ആക്സൻസ് ആണ് ഇൻഡോൾ എസിറ്റിക് ആസിഡ്, IAA എന്ന് പറയും. ഇൻഡോൾ എസിറ്റിക് ആസിഡും ഇൻഡോൾ ബ്യൂട്ടറിക് ആസിഡും, IBA. ഇങ്ങനെ രണ്ട് ആസിഡ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് പ്ലാന്റ്സിൽ കാണുന്ന ആക്സൻസ് ആണ് ഇത്. ഈ ആക്സൻസ് എന്താ ചെയ്യാ നമുക്ക് പിന്നെ സ്റ്റെം കട്ടിങ്, നമ്മൾ ചെമ്പരത്തിന്റെ കമ്പൊക്കെ കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് അതിന് റൂട്ട്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ റൂട്ട്സ് വരാൻ സഹായിക്കുന്നത് ആക്സൻസ് ആണ്. റൂട്ട്സ് വരാൻ സഹായിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആക്സൻസ് റൂട്ട്സ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, സ്റ്റെം കട്ടിങ്സ് റൂട്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ആക്സൻസ് പൈനാപ്പിൾസിൽ ഫ്ലവർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇറ്റ് പ്രിവെന്റ്സ് ഏർലി ഡ്രോപ്പിംഗ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് ലീവ്സ്. ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് ശരിക്കും മെച്ചുവർ ആവാണ്ട് വീഴുന്നത് തടയുക, പെട്ടെന്ന് വീണ് പോകുന്നത് തടയാൻ. പിന്നെ ലീവ്സ് അതേമാതിരി, ലീവ്സ് ഒക്കെ കൊഴിഞ്ഞു പോയാൽ, ഇലകളൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു പോയാൽ പ്രശ്നമാണല്ലോ. അപ്പൊ അത് തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ആക്സൻസ്. പിന്നെ ഇറ്റ് കോസസ് എബ്സിഷൻ ഓഫ് മെച്ചുവർ ലീവ്സ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ്. അതായത് മെച്ചുവർ ലീവ്സും ഫ്രൂട്ട്സും അത് മെച്ചുവർ ആയി കഴിഞ്ഞു, ഇനി അത് ആ പ്ലാന്റിന് അവിടെ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം പഴുത്ത ഇലകളൊക്കെ വീണ് പോകണമല്ലോ, അപ്പൊ വീഴാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത് എബ്സിഷൻ എന്ന് പറയാം, വീഴാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ആക്സൻസ്. അതുമാതിരി ഫ്രൂട്ട്സ് അത് അങ്ങ് മരത്തിന് മുകളിൽ നിന്നാൽ പറ്റില്ല, അത് വീഴണമല്ലോ, അപ്പൊ അതിന് എബ്സിഷന് സഹായിക്കുന്നതാണ് ആക്സൻസ്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം. ആക്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ ആദ്യമായിട്ട് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് ഹ്യൂമൻ യൂറിനിലായിരുന്നു. അത് എവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? കാണ്ഡത്തിന്റെയും വേരുകളുടെയും അറ്റത്താണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ആക്സൻസ് ആണ് ഇൻഡോൾ എസിറ്റിക് ആസിഡും ഇൻഡോൾ ബ്യൂട്രിക് ആസിഡ്, IAA, IBA എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഈ ആക്സൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്, അപ്പൊ ആക്സൻസിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് പല ഇതിനും ഉപയോഗിക്കാം. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ആക്സൻസ് ഉണ്ട്, വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നതുണ്ട്. അപ്പൊ ആക്സൻസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം. റൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി, സ്റ്റെം കട്ടിങ്സിലെ റൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പൈനാപ്പിളിന്റെ ഫ്ലവറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട്, പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സും ലീവ്സും പെട്ടെന്ന് വീണ് പോകുന്നത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതേസമയം പഴുത്ത പഴങ്ങളും ലീഫൊക്കെ വീഴുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്താവശ്യമാണ്? ഈ ആക്സൻസ് ആവശ്യമാണ്. ഈ ആക്സൻസിനെ ഹെർബിസൈഡ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഹെർബിസൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെസ്റ്റിസൈഡ് നിങ്ങൾ കിട്ടുകയാണല്ലോ. പെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ നാശം വിതയ്ക്കുന്ന ചെറിയ പ്രാണികളെ പെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പെസ്റ്റിനെ നശിപ്പിക്കുന്നത് പെസ്റ്റിസൈഡ്. അതുപോലെ ഹെർബ്സിനെ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുമ്പം അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കളകൾ എന്ന് പറയില്ല, അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചെടികൾ വരുന്നതിന് അതിനെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെർബിസൈഡ്സ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അത് ആക്സൻസ് എന്ത് ചെയ്യും? ഹെർബിസൈഡ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ലോണൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന് ബീഡ്സ് ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആക്സൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആക്സൻസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ബീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ കളകളാണ്, കളകൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത പുല്ലുകൾ വളരുന്നത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ആക്സൻസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ആക്സൻസ് ഒരു ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അറ്റ് ദ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ സ്റ്റെം ആൻഡ് റൂട്ട്സ്. ഈ ഗിബറലിൻസ്, ഗിബറലിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ പല ഓർഗാനിസത്തിലും, ഫഞ്ചൈ തൊട്ട്, ഫഞ്ചൈ പ്ലാന്റ്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്നല്ല, എന്നാലും ഫഞ്ചൈ തൊട്ട് ഹയർ പ്ലാന്റ്സിൽ വരെ പല പ്ലാന്റ്സിലും നമ്മൾ ഗിബറലിൻസ് കാണാൻ പറ്റും. അതില് ഗിബറലിൻസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റെമ്മിന്റെ ലെങ്ത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി, സ്റ്റെമ്മിന്റെ ലെങ്ത് പെട്ടെന്ന് വളരാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് ഗിബറലിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് മാത്രം അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ. അത് ഈ ആപ്പിൾ പോലത്തെ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ ശരിക്കുള്ള വലിപ്പം കൂട്ടാനും അതിന്റെ ഷേപ്പ് നന്നാക്കാനും ഈ ഗിബറലിൻസ് ആവശ്യമാണ്. അതുപോലെ ഡിലേ സെനസൻസ്. സെനസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏജിങ് പെട്ടെന്ന് പഴുത്ത് വീഴുന്നത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം ഈ ഡിലേ സെനസൻസ്, അപ്പൊ ഫ്രൂട്ട്സ് കുറെ അത് ഡിലേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് പെട്ടെന്ന്, ഇതിപ്പോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മള് മാർക്കറ്റിൽ കുറെ ഫ്രൂട്ട്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വില ഇടിയല്ലോ. അപ്പൊ അതൊക്കെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോnger പീരീഡ് മരങ്ങളിൽ കുറെ അധികം നേരം നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗിബറലിൻസ് ഉപയോഗിക്കും. So that it doesn't fall off from the tree. Extended market period ആവുന്നത് വരെ, അത് കുറച്ചു കാലം നീണ്ടു നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് കുറെ കാലം ട്രീയിൽ പിടിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഗിബറലിൻസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ സ്റ്റെമ്മിന്റെ നീളം കൂട്ടാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. സ്റ്റെമ്മിന്റെ നീളം കൂട്ടാൻ ഷുഗർ കെയിൻ കരിമ്പാണ്. കരിമ്പിന്റെ നമ്മള് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഉള്ളത് സ്റ്റെമ്മിലാണ്. അപ്പൊ ഗിബറലിൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഷുഗർ കെയിന്റെ സ്റ്റെമ്മിന്റെ നീളം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ, ഷുഗർ കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഗിബറലിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഹോർമോണാണ്. ധാരാളം ഗിബറലിൻസ് പല ഓർഗാനിസത്തിലും ഫഞ്ചൈ തൊട്ട് ഹയർ പ്ലാന്റ്സിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ഇത് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റെമ്മിന്റെ ലെങ്ത് കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
ഇതിന്റെ വേറെ ഫങ്ഷൻസ്, വേറെ ചില ഫങ്ഷൻസ് പറയാണ്. ആപ്പിളിന്റെ ലെങ്ത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതുപോലെ അതിന്റെ ഷേപ്പ് നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ സെനസൻസ്, അതായത് ഏജിങ് അല്ലെങ്കിൽ മെച്ചുർ ആവണത് ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആ ഫ്രൂട്ട് കുറച്ചധികം നേരം ഈ ട്രീയിൽ തന്നെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗിബെർലിൻസ് ഉപയോഗിക്കാം. അത് ഷുഗർ കെയിന്റെ കാണ്ഡത്തിന്റെ സ്റ്റെമ്മിന്റെ ലെങ്ത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഗിബെർലിൻസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെയുള്ളൊരു ഹോർമോണാണ് സൈറ്റോകിനിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സൈറ്റോകിനിൻസ് ധാരാളമായിട്ട് കാണുന്നത് കോക്കനട്ട് മിൽക്കിലും നമ്മുടെ തേങ്ങ വെള്ളത്തിലും കോക്കനട്ട് മിൽക്കിലൊക്കെയാണ് ധാരാളമായിട്ട് സൈറ്റോകിനിൻസ് കാണുന്നത്. സൈറ്റോകിനിൻസ് എന്താ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? സെൽ ഡിവിഷൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് കോസസ് സെൽ ഡിവിഷൻ. കോശങ്ങള് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നത്. സെൽ ഡിവിഷൻ സഹായിക്കുന്നത്. ഇത് സൈറ്റോകിനിൻ സാധാരണ കാണുന്നത് റൂട്ടിന്റെ അറ്റങ്ങളില്, പിന്നെ ഈ ഷൂട്ട് ബഡ് മുകുളങ്ങൾ വളരുന്നിടത്ത്, പിന്നെ യങ് ഫ്രൂട്ട്സ്, ചെറിയ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ വളർച്ച വന്ന ആ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ മുകളിലൊക്കെ കാണുന്നതാണ് ഈ സൈറ്റോകിനിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇത് ഹെൽപ്സ് ന്യൂട്രിയൻ മൊബിലൈസേഷൻ വിച്ച് ഡിലേസ് ലീഫ് സെനസൻസ്. ന്യൂട്രിയൻ മൊബിലൈസേഷൻ, ന്യൂട്രിയൻസ് എല്ലായിടത്തും എത്തിക്കാനും ഇത് ലീഫിന്റെ ഏജിങ്ങിനെ തടയാനും സൈറ്റോകിനിൻസ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം സൈറ്റോകിനിൻസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ഇസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ പ്ലെന്റി ഇൻ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക്. കോക്കനട്ട് മിൽക്കിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കോക്കനട്ട് തേങ്ങ വെള്ളത്തിൽ. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പേജ്, തേങ്ങ വെള്ളത്തിൽ കാണുന്ന ഹോർമോൺ ഏതാണെന്നുള്ളത്. അപ്പം സൈറ്റോകിനിൻസ് ആണ്. സെൽ ഡിവിഷന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു. റൂട്ട് എപ്പിക്സിൽ, വേരുകളുടെ അറ്റത്താണ് ഈ സൈറ്റോകിനിൻസ് കാണുന്നത്. ഇത് ഷൂട്ട് ബഡ്, അതായത് മുകുളം വളർന്നിടത്തും പിന്നെ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നിടത്തും, യങ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവുന്നിടത്തും ഈ സൈറ്റോകിനിൻസ് കാണുന്നുണ്ട്. ഇത് ന്യൂട്രിയൻ മൊബിലൈസേഷന് സഹായിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ലീഫ് സെനസൻസ്, അതായത് ലീഫ് പെട്ടെന്ന് വീണ് പോകുന്നത് തടയുന്നതിന് സൈറ്റോകിനിൻസ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയുള്ളത് എഥിലിൻ ആണ്. എഥിലിൻ ഒരു ഗേഷ്യസ് ഫോമാണ്. ഗേഷ്യസ് ഫോം ആണ്. പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് റെഗുലേറ്റർ. ഇതൊക്കെ ഇവരൊക്കെ പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് റെഗുലേറ്റർ എന്ന് പറയാം. ആക്സിൻസിനും സൈറ്റോകിനിൻസിനും ഗിബെർലിൻസും ഒക്കെ പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ആണ്. PGR എന്ന് പറയും. എഥിലിൻ ഇസ് എ ഗേഷ്യസ് പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത്, അതൊരു വാതക രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഹോർമോൺ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഇത് ഒരുപാട് എമൗണ്ടില് ടിഷ്യൂസിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഏത് ടിഷ്യൂസിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം? ഈ മെച്ചുവർ ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ പ്രായം കൂടുതലായിട്ടുള്ള, പ്രായം വാടാൻ പഴുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഇലകളിലും കാണ്ഡങ്ങളിലും ഒക്കെ അത് നശിച്ചു വീണ് പോകണ്ട. റൈപ്പനിങ് ഫ്രൂട്ട്സ് പഴുക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട്സിലൊക്കെ ഇതിൽ ധാരാളമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് പഴുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ ഗേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള എഥിലിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒരു മാമ്പഴം ഒന്ന് പഴുത്ത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയെല്ലാം പെട്ടെന്ന് പഴുക്കും. കാരണം ഈ പഴുക്കുന്ന ഇതിൽ നിന്ന് എഥിലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പഴുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം എഥിലിൻ ഹെൽപ്സ് ഇൻ റൈപ്പനിങ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ്. പിന്നെ ഇത് കൂടാണ്ട് ഒരുപാട് ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒരു ഫങ്ഷൻ മാത്രമല്ല, പല ഫങ്ഷൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് മുകുളം വിരിയാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. മുകുളത്തിന്റെയും പിന്നെ സീഡ് ഡോർമൻസി, ബഡ് ആൻഡ് സീഡ് ഡോർമൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പീരീഡ്. പ്ലാന്റ്സിൽ ഡോർമൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പീരീഡ്. എന്തിനാണ് ഇനാക്റ്റീവ് പീരീഡ് ഉണ്ടാവുന്നത്? പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻസിന് വളരാൻ പറ്റുമോ അല്ലെ? ശരിക്കും വെള്ളം കിട്ടണം, വെയിൽ വേണം, മിനറൽസ് വേണം, ഇതെല്ലാം വേണം. അപ്പൊ അതൊക്കെ ശരിക്കും കിട്ടാത്ത അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ ആണെന്ന് കാണുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചാൽ അത് ഇനാക്റ്റീവ് ആവും. ചിലപ്പം ഒരു തിക്കോട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആയിരിക്കും ഇനാക്റ്റീവ് ആവുന്നുണ്ടാവുക. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു ഡോർമൻസി, അതായത് വളരാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുക, ഇനാക്റ്റീവ് ആവുന്ന കണ്ടീഷൻ. അപ്പം ഈ ബഡ് മുകുളവും വിത്തും ഒക്കെ ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻസിൽ അത് വിരിയുള്ളൂ, അതുപോലെ മുളയ്ക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് തടയാൻ, അതിന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഡോർമൻസി ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് എഥിലിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ അത് സീഡ് ജെർമിനേഷന് മുളയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും, സീഡ്സ് മുളയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. പിന്നെ ചില പൊട്ടാറ്റോ പോലത്തെ പ്ലാന്റ്സിൽ അത് സ്പ്രൗട്ടിങ്ങിന്, അതായത് മുകുളം വന്നിട്ട് ആ ചെറിയ ചെടി അത് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു. പിന്നെ റൈസ് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട്, അതായത് നെല്ലിന്റെ വെള്ളത്തിൽ ആണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇന്റർനോഡ് നീളം കൂടിയിട്ട് നെല്ലൊക്കെ വെള്ളത്തിലൊക്കെ കിടക്കുക. അപ്പൊ ഇത് ലോങ്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആ സ്റ്റെം ലോങ്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ റൂട്ട് ഗ്രോത്തിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. എഥിലിൻ വെറും റൈപ്പനിങ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രമല്ല,
എന്തിനു ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഇറ്റ് ബഡും സീഡ് ഡോർമൻസിയും ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സീഡ് ജെർമിനേഷന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. സ്പ്രൗട്ടിങ്, പൊട്ടാറ്റോസിന് സ്പ്രൗട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ പച്ച കളർ ഷൂട്ട് വരുന്നതിനാണ് സ്പ്രൗട്ടിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഡീപ് വാട്ടർ റൈസ് പ്ലാന്റ്സ്, അതായത് നെല്ലിലൊക്കെ അതിന്റെ ഇന്റർനോഡ് നീളം കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ റൂട്ട് ഗ്രോത്തിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Ethylene is a gaseous plant growth regulator. Normally ഇതിനെ പറയുന്നത് റൈപ്പനിങ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ടാണ് പറയാം. പിന്നെ ഇത് കൂടാണ്ട് ഇറ്റ് ഇനീഷ്യേറ്റ്സ് ഫ്ലവറിങ് ഇൻ പൈനാപ്പിൾസ് ആൻഡ് മാംഗോസ്. ഫ്ലവർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ? ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പം ഫ്ലവറിങ്ങിന് സഹായിക്കും. പൈനാപ്പിൾസ്, മാംഗോസ് ഒക്കെ ഫ്ലവർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു. അതുപോലെ ടൊമാറ്റോസും ആപ്പിൾസിലൊക്കെ ഫ്രൂട്ട് റൈപ്പൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുക്കുംബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളരിയിൽ കൂടുതൽ വെള്ളരി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഏതോ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച യൂണിസെക്ഷൽ പ്ലാന്റ്സ് ആണ്. യൂണിസെക്ഷൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചെടിയിൽ 2 ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, മെയിലും ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സും ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അതിന് യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ്. യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ രണ്ടും ഒരു പ്ലാന്റ് തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ്. അപ്പം ഈ എഥിലിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം, ഈൽഡ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവര് എഥിലിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? പൈനാപ്പിൾസും മാംഗോസും ഫ്ലവറിങ്ങിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ടൊമാറ്റോയും ആപ്പിൾസും ഒക്കെ പഴുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കൂടാണ്ട് കുക്കുംബറില്, വെള്ളരി പോലത്തെ ചെടികളില് അതിന്റെ ഈ കൃഷി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഈൽഡ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് എബ്സിസിക് ആസിഡ് ആണ്. എബ്സിസിക് ആസിഡിന് ABA എന്ന് പറയാം. എബ്സിസിക് ആസിഡ് ഇത് എബ്സിഷനും ഡോർമൻസിനും റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എബ്സിഷൻ ഡോർമൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ് പോകുന്നതിന്, ഈ ഇലകളൊക്കെ വീണ് പോകുന്നതിനാണ് എബ്സിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡോർമൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനാക്റ്റീവ് കണ്ടീഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഇത് സാധാരണ വരുത്തുക ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കിയെല്ലാം എന്താ ചെയ്യണത്? ഗ്രോത്തിനൊക്കെ പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് ഒക്കെ കൂട്ടുക ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റെംസ് നീളം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഫ്രൂട്ട്സ് റൈപ്പൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഡോർമൻസി തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതിനൊക്കെയാണ് ബാക്കി 4 ഹോർമോൺസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എബ്സിസിക് ആസിഡ് ഇറ്റ് ഇൻഹിബിറ്റ്സ് പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത്, ഡെവലപ്മെന്റ്, സീഡ് ജെർമിനേഷൻ, ഇതിനൊക്കെ തടയുന്നു. എന്തിനാ തടയുന്നത്? ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കില്ല. അപ്പൊ അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ പ്ലാന്റ്സ് ശരിക്കും ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അതിന് തടഞ്ഞു നിർത്തും, പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്തിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തും, അതിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് തടഞ്ഞു നിർത്തും, സീഡിനെ അത് പിന്നെ ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തടഞ്ഞു നിർത്തും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇതിന് ചെയ്യുന്ന ആണ് എബ്സിസിക് ആസിഡ്. പിന്നെ ഒരുപാട് സ്ട്രെസ്, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്ന സമയത്ത്, വളരെ കുറയുന്ന സമയത്ത് അത് മുളച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് പ്ലാന്റ്സ് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ പിന്നെ ഡിഫറെന്റ് കണ്ടീഷൻസിൽ അത് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ആ ടോളറൻസിന് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് എബ്സിസിക് ആസിഡ്. അതുകൊണ്ട് ഈ എബ്സിസിക് ആസിഡിന് സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺ എന്നും പറയാറുണ്ട്. ഇത് ഇൻഡ്യൂസസ് ഡോർമൻസി, അതായത് നല്ല ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻസ് അല്ല, വിത്തിന് മുളച്ചാൽ വളരാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സീഡിനെ ഡോർമൻസിയിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് എബ്സിസിക് ആസിഡ്. കാരണം ചിലപ്പം അത് ആ സമയത്ത് അത് വളർന്നു വരാൻ ചിലപ്പം അത് നശിച്ചു പോയി എന്ന് വരും, ചീഞ്ഞു പോയി എന്നൊക്കെ വരും, ഡെസിക്കേഷനൊക്കെ കാരണമാകും, അതിന് വളരാൻ പറ്റാത്ത കണ്ടീഷനാണ്. അപ്പൊ അത് ഡോർമൻസിയിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുന്ന ഹോർമോണാണ് എബ്സിസിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പ്ലാന്റ് ഹോർമോൺസ് ആണ്. പ്ലാന്റ് ഹോർമോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ആർ കെമിക്കൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ടിഷ്യൂസ്. നോർമലി ഹോർമോൺസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? മെറ്റബോളിസം, പ്ലാന്റ്സിന് മെറ്റബോളിസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആണ്. ഇത് ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഹോർമോൺസിനെ പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺസിനെ 5 നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത്. ആക്സിൻസ് ഉണ്ട്. ആക്സിൻസ് എവിടെ കാണുന്നത്? വേരുകളുടെയും കാണ്ഡത്തിന്റെയും അറ്റത്ത് കാണുന്നതാണ് എന്താ ആക്സിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ആക്സിൻസ് ആണ് IAA അല്ലെങ്കിൽ IBA. IAA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡോൾ എസെറ്റിക് ആസിഡും IBA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡോൾ ബ്യൂട്ടറിക് ആസിഡും ആണ്. പിന്നെ ഇത് ആക്സിൻസ് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും? നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ആക്സിൻസ് ഉണ്ട്, അതിന്റെ പേര് പറയുന്നില്ല. ആക്സിൻസ് ഉണ്ട്. ആക്സിൻസിന് സ്റ്റെം കട്ടിങ്സിൽ, കാണ്ഡത്തിന്റെ അറ്റങ്ങളില്, റൂട്ട്സിന്
പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും, റൂട്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. പിന്നെ പൈനാപ്പിൾസ് ഫ്ലവർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സും ലീവ്സും പെട്ടെന്ന് വീണു പോകുന്നത് തടയാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. മെച്ചുവർ ലീവ്സും ഫ്രൂട്ട്സും വീണു പോകുന്നത് തടയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിന് ഹെർബിസൈഡ്സ് ആയിട്ട്, അതായത് അധികം വരുന്ന കളകളൊക്കെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിട്ട് ആക്സിഡ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധാരണ ഇങ്ങനെ ബോർഡർ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കും. ഹെഡ്ജസ് എന്ന് പറയും. ബോർഡർ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയും, നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ബോർഡർ പ്ലാന്റ്സ് വെക്കുന്നത് അത് പെട്ടെന്ന് വളരാൻ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആക്സിഡ്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ഗിബറലിൻസ് ഈ സ്റ്റെമ്മിന്റെ ലെങ്ത് പെട്ടെന്ന് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഗിബറലിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഗിബറലിൻസ് സ്റ്റെമ്മിന്റെ ലെങ്ത് മാത്രമല്ല കൂട്ടുന്ന ഫ്രൂട്ടിന്റെ വലിപ്പം കൂട്ടാൻ, ആപ്പിളിലൊക്കെ ഫ്രൂട്ടിന്റെ വലിപ്പം കൂട്ടാൻ, അത് ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും. പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് കുറെ നേരം പെട്ടെന്ന് അത് മെച്ചുവർ ആവാണ്ട് കുറെ നേരം ട്രീന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗിബറലിൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സൈറ്റോകിനൻസ് കാണുന്നത് എവിടെയാണ്? തേങ്ങാവെള്ളത്തിൽ, തേങ്ങാപ്പാലിലൊക്കെ കാണുന്നതാണ് സൈറ്റോകിനൻസ്. ഇത് സെൽ ഡിവിഷന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഈ റൂട്ടിന്റെ എപ്പെക്സ്, അതായത് അറ്റം വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതുമാതിരി മുകുളങ്ങൾ വിരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, യങ് ഫ്രൂട്ട്സ് പെട്ടെന്ന് വലുതാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മെച്ചുറാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഈ സൈറ്റോകിനൻസ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എത്തിലിനാണ്. എത്തിലിന് ഗേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ഹോർമോണാണ്. വാതക രൂപത്തിലുള്ള പ്ലാന്റ് ഹോർമോണാണ് എത്തിലിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് സാധാരണ പഴങ്ങൾ പഴുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന, അതായത് ഫ്രൂട്ട്സ് പഴുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് എത്തിലിൻ. ഇത് കൂടാതെ ഇത് പിന്നെ മുകുളവും വിത്തൊക്കെ ഡോർമൻസിയിൽ പോവാറുണ്ട്. ഡോർമൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇനാക്റ്റീവായിട്ട്, തീരെ ആക്റ്റീവ് അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ്. അപ്പൊ ആ ഡോർമൻസിയിലേക്ക് പോവാറുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി, സീഡ് ഡോർമൻസി ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്തിലിൻ സഹായിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ സീഡ്സ് വിത്ത് മുളയ്ക്കാൻ സഹായിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ പൊട്ടാറ്റോസിൽ മുകുളം മുളച്ചിട്ട് ചെടി വരാൻ സഹായിക്കുന്നത് എത്തിലിനാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ വെള്ളത്തിൽ കഴിയുന്ന നെല്ല് പോലത്തെ ചെടികളുടെ കാണ്ഡം നീളം വെക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് എത്തിലിനാണ്. വേരുകൾ വളരാനും ഈ എത്തിലിൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പൈനാപ്പിൾസിലും മാംഗോസിലൊക്കെ, മാങ്ങയിലും പൈനാപ്പിൾസിലൊക്കെ ഫ്ലവറിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ടൊമാറ്റോസ്, ആപ്പിൾസിലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പഴങ്ങൾ പഴുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്തിലിൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ കുക്കുംബർ പോലത്തെ ചെടികളിൽ കൂടുതൽ ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ എത്തിലിൻ ഉപയോഗിക്കുകയും കൂടുതൽ ഈൽഡ് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു. പിന്നെ ഉള്ളത് എബ്സിസിക്. ഈ 4 ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷനാണ് എബ്സിസിക് ആസിഡിനുള്ളത്. എബ്സിസിക് ആസിഡ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇത് പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്തിനെ തടയുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് തടയുന്നുണ്ട്, അത് സീഡ് ജെർമിനേഷൻ തടയുന്നുണ്ട്, ഇത് മുകുളവും വിത്തൊക്കെ ഡോർമൻസിയിൽ പോകാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്ലാന്റ്സിന് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പം ആ പ്ലാന്റ്സിന് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ തരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അതായത് ടോളറേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് എബ്സിസിക് ആസിഡ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഹോർമോണിനെ സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഹോർമോൺസ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ഹോർമോൺസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഹോർമോൺസ് ഗ്രോത്തിനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട്, ട്രോപ്പിക് മൂവ്മെന്റ്സിനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പഠിച്ചു. അപ്പം ട്രോപ്പിക് മൂവ്മെന്റ്സ് എന്താണ്? ട്രോപ്പിക് മൂവ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് സർട്ടൻ ഓർഗൻസ് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് മേ ബി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ആക്ട് ആസ് സ്റ്റിമുലൈ. അതായത് പുറമേന്ന് വരുന്ന ഉദ്ദീപനങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യും? റിയാക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പുറമേ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫാക്ടർ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി അതിനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? പിന്നെ സ്റ്റിമുലൈ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്ലാന്റ്സും അതെ പുറമേ നിന്ന് വരുന്ന സ്റ്റിമുലസിനെ സ്വീകരിക്കും. Movement of certain organs in plants may be induced by external factors such as stimuli. ആൻഡ് ഇത് 2 തരത്തിലാവാം. ഒന്ന് ഡയറക്ഷണൽ ആവാം, അതായത് സ്റ്റിമുലസ് ഏതാണ് ആ സ്റ്റിമുലസിന്റെ ദിക്കിലേക്കുള്ള മൂവ്മെന്റിനെ നമ്മൾ ട്രോപ്പിക് മൂവ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയും. അപ്പം അത് കൂടാണ്ട് ഡയറക്ഷണൽ അല്ലാത്ത മൂവ്മെന്റ് നാസ്റ്റിക് മൂവ്മെന്റ്സ് എന്നും പറയുന്നത്. അപ്പൊ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റിമുലസ് ഉണ്ടാവുമ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന മൂവ്മെന്റിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്?
പറയുന്നത് ട്രോപ്പിക് മൂവ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഡയറക്ഷണൽ ആണെങ്കിൽ അത് ട്രോപ്പിക് മൂവ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയും. അതല്ല ഡയറക്ഷൻ അല്ലാത്ത മൂവ്മെന്റ് നാസ്റ്റിക്, അത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നാസ്റ്റിക് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയും. എന്തായിരിക്കും സ്റ്റിമുലസ്? എന്ത് സ്റ്റിമുലസിനാണ് പ്ലാന്റ്സ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്? സ്റ്റിമുലസ് മേ ബി കോണ്ടാക്ട് കാരണം, എന്തെങ്കിലും വസ്തുവിനോട് പ്ലാന്റ് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുമ്പം അതനുസരിച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്യാം. ചിലപ്പോൾ ലൈറ്റ് വരികയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഗ്രാവിറ്റി എന്ന ഗുരുത്വാകർഷണത്തിനാണ് പറയുന്നത്. ഗുരുത്വാകർഷണത്തിനാണ് ഗ്രാവിറ്റി. ഗ്രാവിറ്റിക്ക് ഇതനുസരിച്ചിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും. ഇനി ടെമ്പറേച്ചർ, ചൂടിനനുസരിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും. കെമിക്കൽസ്, മോയ്സ്ചർ, ഇതിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് പ്ലാന്റ്സ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ റെസ്പോണ്ട് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കൊക്കെ നല്ല ലൈറ്റ് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് അടിച്ച് കണ്ണ് അടയ്ക്കും. പക്ഷെ പ്ലാന്റ്സിനാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പ്ലാന്റ്സിന്റെ പല ഓർഗൻസും മൂവ് ചെയ്ത് പല രീതിയിൽ മൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ മൂവ്മെന്റ്സ് കാണിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണമായിട്ട് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കാണ്ഡം എന്ത് ചെയ്യും? ലൈറ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന് പറയുന്നത് ലൈറ്റിന്റെ അടുത്തേക്കുള്ള മൂവ്മെന്റ്, റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ഫോട്ടോട്രോപ്പിസം എന്ന് പറയും. ട്രോപ്പിക് മൂവ്മെന്റ്സ് ആദ്യത്തത് ഫോട്ടോട്രോപ്പിസം. ലൈറ്റിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന മൂവ്മെന്റിനെ പറയുന്നതാണ് ഫോട്ടോട്രോപ്പിസം. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ലൈറ്റിനോട് ചേർന്ന് ലൈറ്റിന്റെ ഭാഗത്തേക്കായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ ലൈറ്റിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ്ലി ഫോട്ടോട്രോപ്പിക് എന്ന് പറയും. ചിലപ്പം ലൈറ്റിന്റെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവേ ഫ്രം ലൈറ്റ്, ഉദാഹരണം റൂട്ട് ലൈറ്റിന്റെ അടുത്തേക്കല്ലല്ലോ മൂവ് ചെയ്യുക, താഴോട്ടേക്കല്ല മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് നെഗറ്റീവ്ലി ഫോട്ടോട്രോപ്പിക് ആണ്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം ചില പ്ലാന്റ് മൂവ്മെന്റ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി, ഭൂഗുരുത്വാകർഷണത്തിനെതിരായിട്ട് അത് റിയാക്ട് ചെയ്യും. ഉദാഹരണമായിട്ട് പ്ലാന്റ്സിന്റെ റൂട്ട് എന്താ ചെയ്യുക? ഭൂഗുരുത്വാകർഷണത്തിന്റെ അടുത്ത ആ ദിക്കിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് ആ മൂവ്മെന്റിന് ജിയോട്രോപ്പിസം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ റൂട്ട് പോസിറ്റീവ്ലി ജിയോട്രോപ്പിക് ആണ്, കാരണം അത് ഭൂഗുരുത്വാകർഷണത്തിന്റെ അടുത്തേക്കാണ്, അതിന്റെ നേരെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? സ്റ്റെം ആണ്. സ്റ്റെമ്മിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ നെഗറ്റീവ്ലി ജിയോട്രോപ്പിക് ആണ്. അപ്പൊ ജിയോട്രോപ്പിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് ഓർഗൻസ് ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി, ഭൂഗുരുത്വാകർഷണത്തിന്റെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള മൂവ്മെന്റിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ജിയോട്രോപ്പിസം. ഇനി വെള്ളത്തിനോട് ഈർപ്പം അല്ലെങ്കിൽ മോയ്സ്ചറിനോടുള്ള റെസ്പോൺസിനെ ഹൈഡ്രോട്രോപ്പിസം എന്ന് പറയും. മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഓർഗൻസ് റെസ്പോൺസ് ടു സ്റ്റിമുലസ് ഓഫ് മോയ്സ്ചറിനെയാണ് ഹൈഡ്രോട്രോപ്പിസം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ തെർമോട്രോപ്പിസം ഉണ്ട്. ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ അടുത്തേക്കുള്ള മൂവ്മെന്റിന് തെർമോട്രോപ്പിസം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ കെമിക്കൽസ്, കീമോട്രോപ്പിസം എന്ന് പറയും. ചില കെമിക്കൽസിന്റെ അടുത്തേക്കുള്ള മൂവ്മെന്റിന്, അതായത് നമ്മള് പെന്റസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇൻസെക്ടൂറസ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ചിലത് നൈട്രജൻ അധികമുള്ള ദിക്കിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഇത് കാണിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം അതിന് കീമോട്രോപ്പിസം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ട്രോപ്പിക് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? പിന്നെ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഓർഗൻസ് ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു എ സ്റ്റിമുലസ് ടുവേർഡ്സ് ദ സ്റ്റിമുലസിന്റെ അടുത്തേക്കുള്ള മൂവ്മെന്റ്. പിന്നെ ചിലപ്പം ചില ഓർഗൻസ് ഏതെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പ്ലാന്റ്സിന് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള വസ്തുവായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും? അതിനോട് കേൾ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വളരും. ഉദാഹരണമാണ് ടെൻഡ്രിൽസ് അല്ലെ? പ്ലാന്റ്സിന്റെ ടെൻഡ്രിൽസ് നമുക്കറിയാം, കുക്കുംബറും അതൊക്കെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വളർന്നു പോകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും കോൺടാക്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ അത് വളരുന്ന, അതിനോട് കേൾ ചെയ്തിട്ട് വളരുക, അതിനെ തിഗ്മോട്രോപ്പിസം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ട്രോപ്പിക് മൂവ്മെന്റ്സ് പ്ലാന്റ്സിനോടുള്ള റെസ്പോൺസിനുള്ള മൂവ്മെന്റ് ഫോട്ടോട്രോപ്പിസം, ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിക്കുള്ള റെസ്പോൺസ് ജിയോട്രോപ്പിസം, വെള്ളത്തിനോടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മോയ്സ്ചർ ഈർപ്പത്തിനോടുള്ള ആ മൂവ്മെന്റിന് ഹൈഡ്രോട്രോപ്പിസം എന്ന് പറയും. ചൂടിനോടുള്ളത് തെർമോട്രോപ്പിസം, പിന്നെ കെമിക്കൽസിനോടുള്ള കീമോട്രോപ്പിസം, പിന്നെ ഏതെങ്കിലും കോൺടാക്റ്റും ഏതെങ്കിലും സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള വസ്തുവിനോട് കോൺടാക്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ അത് തിഗ്മോട്രോപ്പിസം എന്ന് പറയും. ഈ നാസ്റ്റിക് മൂവ്മെന്റ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്ലാന്റിന്റെ ഓർഗൻസ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും, പുറമെയുള്ള സ്റ്റിമുലസിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും, പക്ഷെ ആ ഡയറക്ഷനിലല്ല റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഫോറിൻ ബോഡി ആയിട്ട് കോൺടാക്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം. നമുക്കറിയാം തൊട്ടാവാടി നമ്മൾ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലകള് അടയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ ആ തൊടുന്നതിന്റെ ഡയറക്ഷനിലല്ല, അത് വേറൊരു റിയാക്ഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത്, റെസ്പോൺസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. അതിനെ സീസ്മോനാസ്റ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഫോറിൻ ബോഡി വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ലീഫ് ഇങ്ങനെ അടയുന്നത് സീസ്മോനാസ്റ്റി. ഇനി ഫോട്ടോനാസ്റ്റി ഉണ്ട്. ഫോട്ടോനാസ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൂക്കള് വിരിയുമ്പോൾ, അപ്പൊ വളരെ കുറച്ച് ഇന്റൻസിറ്റി ഉള്ള ലൈറ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ പൂക്കള് ഇങ്ങനെ വിരിയും.
വിരിഞ്ഞ് വല്ലാണ്ട് ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ അതൊന്ന് വാടി വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഇന്റൻസിറ്റി കുറയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് വാടി പോകുന്നു. അപ്പൊ ദാറ്റ് ഇസ് ഫോട്ടോനാസ്റ്റി. അപ്പം അവിടെയും ഈ ഫ്ലവർ എന്ന ഓർഗൻ റിയാക്ട് ചെയ്യാണ്, ലൈറ്റിനോട് റിയാക്ട് ചെയ്യാണ്. പക്ഷെ ലൈറ്റിന്റെ ഡയറക്ഷനിലല്ല റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്, സ്റ്റെമ്മിനെ പോലെ ലൈറ്റിന്റെ ഡയറക്ഷനിലല്ല റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തെർമോനാസ്റ്റി ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി രാവിലെ നേരത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്ര ഇന്റൻസിറ്റി ചൂട് അധികം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ, അപ്പൊ അത് നല്ലോണം വിരിയും. പിന്നെ ആ ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ നല്ലോണം വിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് വരും. വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് വാടിയെന്ന് വരും. ചിലത് രാത്രി വിരിയുന്ന തണുപ്പത്ത് മാത്രം വിരിയുന്ന ചെടി, പകലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് വാടുന്ന കേസസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് തെർമോനാസ്റ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത്. നിക്റ്റിനാസ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ്, അതായത് സന്ധ്യ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ലീഫ്ലെറ്റ്സ് സാധാരണ ഇത് കാണിക്കുക. പിന്നെ പയറ് ചെടികളിൽ വരുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ആണ് കാണിക്കുക, ലെഗ്യുമിനേസി എന്ന് പറയും. ആ പ്ലാന്റ്സിലാണ് കാണിക്കുക. ലീഫ്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ലീഫ്ലെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ കമ്പൗണ്ട് ലീഫ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ലീഫ്ലെറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? അടയും. നിങ്ങള് പിന്നെ ചില ചെടികൾ വൈകുന്നേരത്തെ വാടുന്നത്, വലിയ മരങ്ങളുടെ ഇലകൾ വാടുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും. റെയിൻ ട്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെടിയുണ്ട്, നമ്മള് പിങ്ക് പൂക്കള് നൽകുന്ന. അത് ആ മരങ്ങളുടെ ഇലകള് ലീവ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ സന്ധ്യ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് വാടും. അപ്പൊ അത് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ഓൾട്ടർനേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന മൂവ്മെന്റ് നിക്റ്റിനാസ്റ്റി മൂവ്മെന്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം നാസ്റ്റിക് മൂവ്മെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? സീസ്മോനാസ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോറിൻ ബോഡിയായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഓർഗൻസ് റെസ്പോണ്ട്. ഉദാഹരണമായിട്ട് ലീഫ് ഓഫ് മൈമോസ എന്നാ പറയാൻ, തൊട്ടാവാടിന മൈമോസയുടെ ലീഫ് ഇങ്ങനെ വാടുന്നതാണ് സീസ്മോനാസ്റ്റി. ഫോട്ടോനാസ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈറ്റിന്റെ റെസ്പോൺസിൽ പൂക്കൾ വിരിയണതും വാടുന്നതും ഒക്കെ ഫോട്ടോനാസ്റ്റിയാണ്. ലൈറ്റിന്റെ റെസ്പോൺസിൽ ലൈറ്റിന്റെയും ടെമ്പറേച്ചറിന്റെയും റെസ്പോൺസ്. അപ്പൊ ലൈറ്റിന്റെ ഇതിൽ ഫോട്ടോനാസ്റ്റി, ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തെർമോനാസ്റ്റി. നിക്റ്റിനാസ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ഓൾട്ടറേഷൻ ഉണ്ട്. പകലാവുമ്പം അത് നല്ലോണം വിരിയും, ഇലകളൊക്കെ വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കും. വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അത് വാടി, അത് ഉറങ്ങാൻ പോവാണ്, വാടി അറിയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. മന്ദാരത്തിന്റെ ഇലകളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്, മന്ദാരത്തിന്റെ ഇലയും അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ആ മൂവ്മെന്റ് നിക്റ്റിനാസ്റ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നാസ്റ്റിക് മൂവ്മെന്റ്സ്. ഇന്ന് നമ്മള് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് ഹോർമോൺസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ട്രോപ്പിക് മൂവ്മെന്റ്സും നാസ്റ്റിക് മൂവ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ച്